Hariom ma'am. Hariom sir. This is the for online classes that detail list actually. Is it prepared? Yes, ma'am. It is prepared already. You can go through. Yeah. See date wise also I have written. You can see. This is Monday, Tuesday, until. Okay, so Reena teacher is there, so you can prepare Yes. both. Yes, yes. So from second week of December. Okay. So let us prepare. After that we'll think what is happening. We find out the suitability of the examination. Then we are going to do about it. Hariom, ma'am. Hariom. Hariom, ma'am. Hariom, ma'am. Hariom. Hariom. Hariom, madam. Hariom ma'am. हरिओम मैडम हरिओम मु आपको समस्त आज गोटे विशेष कम एठिक डाकी समस्त को तो आमको जना अच्छी वर्तमान विश्व में कोरोना एक आतंक सृष्टि करिछि राउरकेला कोरोना दिन को दिन हु होगी बढ़ी चली कोरोना हमार 8-9 मास बीतीगला भी कोरोना थमिबार तो आदौ ना ही नौना तो जो पर्यंत गोटे प्रतिषेधमूलक टीका आम पाखे न पहुँची आमको अनेक सतर्कतामूलक पदक्षेप नहीं कि कोरोना सहित बंचा पड़ो एवं पिला माननको स्पेशली आमको गोटे वार्ता देवा पड़ो जे से केमिति समय ये गोटे भयंकर परिस्थिति रे से कोरोना सहित बंचे तेणु से काउनसिल ठार मत चिट्ठी गोटे गतकाली हस्तगत होती जो थे से प्रत्येक विद्यालय को निर्देशनामा गोटे जारी कर सबु विद्यालय पिला तथा अभिभावक अभिभाविका मध्य गोटे सचेतनामूलक वार्ता प्रदान करेंगे कि भाव में कोरोना को पिला प्रतिहत करें भारत सरकार एक निर्देशनामा आसी तेणु मत लगे आमको निश्चित भाव में विषय गोटे सचेतनता सृष्टि करवा गोटे दृढ़ पदक्षेप नवा कहीं यहाँ आम कर्तव्य तेणु ये कर्तव्य को आम जदि न करवा आम पाई किए आपर तो से मत लगुच कि चिन्मय विद्यालय ए विषय गोटे भल वार्ता प्रदान करू तार एत संख्यक छात्र छात्री मध्य ए प्रकल्प मु निजे गतकाली ठार किछि चिंता करुथिली एवं मु गोटे प्रकल्प किछि लिखिछि जोड़ा आपण मानक सब देवी ता उपरे आपण माने मत विश्वास जे किछि करि परिबे तो आपण ताकू नहीं कि किछि निजर चिंताधारा तादरे दियंतु एवं ताकू किछि गोटे करिया पे चेष्टा करंतु आ करि परिबे किछि लागुछि निश्चय ताले सेटा नहीं आपण माने चिंता करंतु 2-3 दिन पर पुणी आमे आउथरे ए विषय कथाबार्ता करी शीघ्र किछि गोटे पिला मानक पई करिबा ओहो आज मोर बड़ा भयंकर रे ये कोरोना रे कुआडे जाइतलो बाहर को ओहो जेजमा थोड़ा वार्म अप होतली जेजमा कोन करछु
କିରେ ପୁରା ଝାଡ଼ ନାଳ ହେଇକି କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛୁ? ତୁ କଣ କରୁଛୁ କହିଲୁ? ଦେଖୁନୁ କଣ କରୁଛୁ? ଜେଜେମା ମୋ ମୋବାଇଲଟା ତାର କିଣିଦେବୁ କହିଲୁ। କିଣିଦେବି କହିଲି ପରା, ଜେଜେଙ୍କ ପେନସନଟା ମିଳିଯାଉ ଏ ମାସର କିଣିଦେବି। ତୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ଯେ ପେନସନ ମିଳିଲେ କିଣିବୁ। ଓହୋ, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଆସିଲା କୁଆଡ଼େ? ସବୁ ପଇସା ତ ଜେଜେଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଜେଜେଙ୍କ ପଇସା କଣ ତୋ ପଇସା ନୁହେଁ? ତୁ ମାଗିକି ଆଣ, ମୋର ମୋବାଇଲ ଦରକାର ବାସ୍। ହଇରେ ତୋର ତ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ କରିବୁ କଣ? ତୁ ଜେଜେମା ଏଟା ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ, ଏଟା ମୋ ମାମାର ପୁରୁଣା ମୋବାଇଲଟା, ଏଥିରେ କଣ କିଛି ହଉଛି? କିଛି ହଉନି ମାନେ? ଜେଜେମା ତୁ ବୁଝିବୁନି, ଆଜିକାଲି ତ ଆମ ପାଠ ପଢା ସବୁ ଏଇ ମୋବାଇଲରେ ହଉଛି। ଯେତେ ମାନେ ସବୁ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତଟା ପୁରା ଏଇ ମୋବାଇଲ ଭିତରେ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଯେତେ ଭଲ ମୋବାଇଲ ସେତେ ଭଲ ପାଠ ପଢା। ତାମାନେ କଣ କହୁଛୁ? ଭଲ ମୋବାଇଲଟା ହେଲେ ତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ହଁ, ଯାହାର ଯେତେ ପାୱାରଫୁଲ ମୋବାଇଲ ତା ପାଠ ସେତେ ଅଧିକ। ସେଇଟା କେମିତି? ଦେଖ, ଆଜିକାଲି ତ ଆମେ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନୁ, ଆମ ଟିଚର ଯାହା ପଢଉଛନ୍ତି ସବୁ ଏଇ ମୋବାଇଲରେ ଆସୁଛି ନା। ଓହୋ, ଦେଖିନି, ମୁଁ ଦେଖିଛି। ସକାଳୁ କାନରେ ଗୋଟେ କଣ ଦେଇଛି, ବିଛଣାରେ ଶୋଇଥାଉ। ଏଇଟା କି ପାଠ ପଢା ମ? ଜେଜେମା ମୁଁ ଶୋଇ ନଥାଏ, କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟ କରୁଥାଏ। ଆମ ଟିଚର ଯାହା ପଢାନ୍ତି ସବୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କାନ ଦେଇ ମୋ ବ୍ରେନରେ ପଶିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ଶୁଣୁଥାଏ। ହେଲା, ତୋର ତ ସବୁ ଏଇ ମୋବାଇଲରେ ହଉଛି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ପାଇଁ କାହିଁକି ଜିଦି କରୁଛୁ କହିଲୁ? ପୁରୁଣା ମୋବାଇଲରେ କଣ ଭଲ ଶୁଭୁଛି ନା ଟିଚର ମାନେ ଭଲ ଦିଶୁଛନ୍ତି? ନୂଆ ମୋବାଇଲଟା ହେଲେ ଭଲ ଶୁଭିବ, ଭଲ ଦିଶିବ। ଆଉ ତୁ ଜେଜେମା କହିଲୁ ତୋ ନାତି କଣ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଉ ନା କାଲ ହେଇଯାଉ? ନା ନା ରେ ବାବୁ, ଏମିତି କହନା। ତୁ ପରା ଆମ କୁଳ ଚନ୍ଦ୍ରମା, କେତେ ବ୍ରତ ଓଷା କରିକି ଆମେ ତତେ ପାଇଛୁ। ହେଲା, ଶୁଣ, ଏଇ ମାସରେ ଜେଜେଙ୍କ ପେନସନ ଆସିଲେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ କିଣିବି, ବୁଝିଲୁ? ଜେଜେ ଆସିଲେ। କଣ ଚାଲିଛି ଜେଜେମା ନାତିଙ୍କ ଭିତରେ? ନାଇଁ ମ କିଛି ନାହିଁ, କଣ ପାଠ ପଢୁଛି ସେ ତୁମକୁ? କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ ମ। କଣ ପାଠ ପଢୁଛି ସେ ତୁମକୁ? ରୋହନ, ଗଲୁ ଭିତରୁ ମୋ ଚଷମାଟା ଆଣିବୁ, ଟିକେ ଖବର କାଗଜ ପଢିବି। ଆଣୁଛି ଜେଜେ, ଆଣୁଛି। ଆଉ କଣ କହୁଥିଲା ସେ ତୁମକୁ? ଆରେ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ମୋବାଇଲଟି ପାଇଁ କହୁଥିଲା। ମୁଁ ତମକୁ କହିନଥିଲି ସେ ଯୋଉ ମୋବାଇଲ କଥା, ସେଇଥିପାଇଁ ଛୁଆଟା ଜିଦ କରୁଛି ଆଉ। ତାର ତ ମୋବାଇଲ ଅଛି, ପୁଣି କଣ? ସେ କଣ କହୁଥିଲା ସେ ମୋବାଇଲରେ ତାର ଭଲ କି ପାଠ ପଢା ହେଇପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ମୋବାଇଲ କିଣିଦବ ତା ପାଇଁ। ଆରେ ହୋଇ ହେଇପାରୁନି ଯଦି ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ କହୁନି ସେ, ତା କଥା ସେମାନେ କଣ ବୁଝିବେନି? ଓହୋ, ସିଏ ଯଦି ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତା ସେ ଆମକୁ କାହିଁ କୁହନ୍ତା କହିଲ? ସେମାନେ ଜମା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତମେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ କିଣିଦବ କି ନାହିଁ କହିଲ? ଗୋଟିଏ ବୋଲି ମୋର ନାତି, କୋଉ 6ଟା ନା 9ଟା। ଆଉ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ କିଣିଦେଲେ ତମର ଅସୁବିଧା କଣ କହିଲ? ଆଉ ସେଇଟା ବି ତାର ଭବିଷ୍ୟତର କଥା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ଜେଜେ, ଜେଜେ ଚଷମାଟା। ରୋହନ, ଜେଜେମାକୁ ତ ଭଲ ପଟେ ନେଇଛୁ ନୁହଁ? ତୋ ଚାଲାକି ମୁଁ ଠିକ ବୁଝିପାରୁଛି। ଗଲୁ, ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ପାଠ ପଢିବୁ। ତାହେଲେ ତମେ ମୋବାଇଲ କିଣିଦବନି? ଠିକ ଅଛି, ମୋବାଇଲ କିଣିଦେଲେ ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି। ତୋ ବାପା ଆଜି ଅଫିସରୁ ଫେରୁ, ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ବସେଇ ଡିସାଇଡ କରିବା। ଏବେ ତ ଗଲୁ ପାଠ ପଢିବୁ। ଜେଜେ, ଜେଜେ ତମେ ତ ଘର ଭିତରେ ବଡ, ପୁଣି ତମେ କାହାକୁ ପଚାରିବ ନା? ନୋ ମୋବାଇଲ ନୋ ପାଠ ପଢା। ମୋବାଇଲ ଦରକାର। ବାପା ଜାନି ବୋଉ ସେ କଣ କହୁଛି? ମୋବାଇଲ ଦରକାର। କିରେ ରୋହନ, ତୋର ପାଠ ପଢା ପଢି ନାହିଁ କି? ଆଉ 4 ଦିନ ଗଲେ ପରା ତୋର ପରୀକ୍ଷା। ମତେ ତ କେତେବେଳେ ଟିକେ ବହି ଧରିବାର ମୁଁ ଦେଖୁନି। ମାମା ତୁ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ କହିଲୁ? ଅନଲାଇନ ଏକ୍ଜାମ, ମୁଁ ଫୁଲି ପ୍ରିପେୟାର। ଦେଖିବୁ ରୋହନ କଣ କରିବ। ହଁ ଦେଖୁଛି, ତ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ବେଳକୁ ଏଇଭଳିଆ ହଉଥାଉ। ବାପା ବୁଝିଲେ ନା, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ମୁଁ ପଢଉଥିଲି, କେଡେ ସୁନ୍ଦର ପଢୁଥିଲା। ଆଉ ଏ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆଜି ଯାଏ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲୁଛି, କାହା କଥା ଶୁଣୁନି। ଜେଜେ, ଜେଜେ ଯଦି ମୁଁ ଶୁଣୁନି ତାହେଲେ 10th କ୍ଲାସରେ କେମିତି ରଖିଲି 86%? ବାବା ମାମାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ମୋର ଉପରେ ରାଗ, ସବୁବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ। 86% ଗୋଟେ ମାର୍କ? ତୋ ସ୍କୁଲରେ ପରା 90 ଜଣ 90% ଉପରେ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କଣ ପିଲା ନୁହନ୍ତି? ତାଙ୍କ ବାପା ମା କଣ ବେଶୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି? ଆଉ ଏଇ 86% ମାର୍କ ରଖି ତୁ କଣ କରିବୁ ଟିକେ କହିଲୁ ମତେ? ମାମା ମାର୍କରେ କଣ ଅଛି କହିଲୁ? ଦେଖିବୁ ତୋ ପୁଅ ବଡ ହେଲେ ଆକ୍ଟର ହବ,
ଜେଜେ ରିନୋଡ ଆକ୍ଟର। ରିନାଉଣ୍ଡ ଆକ୍ଟର। ତୋ ଚେହେରା ଦେଖିଛୁ ନା? ଆକ୍ଟର ହବ ଯାହା ତ କୁହା ହଉଛି କରୁନି ଆହୁରି ଆକ୍ଟର ହବ। ଏତେ ସପନକୁ ରାତି କାଇଁ? ପ୍ରଥମେ ତ ମନ ଲାଗି ପାଠ ପଢ, ପ୍ଲସ 2 ରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କର, ତାପରେ ଯାଇ ହେବ ଆକ୍ଟର। ବାପା ପ୍ଲସ 2 ରେ ନାଁ ଲେଖା ହେଲା ପରେ ତାର ଗୋଟେ ଜିଦ୍ ଥିଲା, ନୂଆ ମୋବାଇଲ ଦରକାର, ନୂଆ ଗାଡି ଦରକାର, ନହେଲେ ସ୍କୁଲ କୁ ଯିବନି। ଏ କରୋନା ଯୋଗୁ ସ୍କୁଲ ଟା ବି ବନ୍ଦ ହେଲା, ମୋବାଇଲ କିଣା ବି ବନ୍ଦ ଆଉ ଗାଡି କିଣା ବି ବନ୍ଦ, ନହେଲେ ଏ ଘର ପଡୁଥାନ୍ତା ଉଠୁଥାନ୍ତା। ଜେଜେ ଦେଖୁଛ ମାମା କଥାକୁ ଦେଖୁଛ। ତାହେଲେ କରୋନା ହେଲା ଭଲ ହେଲା, ସ୍କୁଲ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଭଲ ହେଲା। ପିଲା ସ୍କୁଲ ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ କରୋନା ହବ। କାରଣ ରୋହନର ଗାଡି କିଣା ବନ୍ଦ ହବ। ଜେଜେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ, ସେ ଗାଡି ମୋ ପାଇଁ କେମିତି କିଣିଦେବେ ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମାମାର ତ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ହେଲା, ତୋର ତ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ମାମାକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଜାଣିନୁ? କୋଉ ଘର ପିଲା ଭୁଲି ଯାଉଛୁ? ତାକୁ ବାପା ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁନି, ଆଜିକାଲି ସେ କାହା କଥା ଶୁଣୁନି। ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯେ ଜବାବ ଦେଲେ ମତେ ବି ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିବ। ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମରେ ପଢୁଛି ନା, ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଛୋଟ ବଡ ଭଲ ମନ୍ଦ ଏମାନେ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବୋଉମା ତୁମେ ଗଲ ସେପଟେ, ଜାଣେ ତୁମର କେତେ କାମ ଥିବ, ୟା ପଛରେ ଲାଗନା। ହଁ ରେ ମା, କେତେ ବେଳ ହେଲାଣି, ଜଳଖିଆ ଖାଇବୁ, ଗଲୁ ଟିକେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବୁ। ଛୁଆଟା କଥାରେ ଏତେ ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁକି କରୁଛୁ? ବୋଉ ଆଉ ସେ ଛୁଆ ହେଇକି ଅଛି, 16 ପରିବାର ତାକୁ 17 ଚାଲିଲାଣି। ତା ବାପା ତା ପାଇଁ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ପିଲାର କିଛି ବି ଖାତିର ନାହିଁ। ଆରେ ସେଠି ଠିଆ ହେଇକି କଣ କରୁଛୁ? ଯାଉନୁ ଗାଧେଇବୁ, 10ଟା ବାଜିଲାଣି ପରା। ବୋଉ ତାକୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଗାଧେଇକି ପାଠ ପଢି ବସିବ। ଆଉ 4 ଦିନ ପରେ ପରୀକ୍ଷା, ପାଠ ପଢାରେ ନାଁ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ, 24 ଘଣ୍ଟା ମୋବାଇଲ। ହଇରେ, ତୁ ପରା କହୁଥିଲୁ ଭଲ ପାଠ ପଢିବୁ, ଗୋଟେ ନୂଆ ମୋବାଇଲ ଦରକାର। ଏ ମାମା ଏସବୁ କଣ କହୁଛୁ? ସବୁ ମାମା ମାନେ ଏମିତି କହନ୍ତି, ତୁ ବି ନିଶ୍ଚୟ ବାବାଙ୍କୁ ଏମିତି କହୁଥିବୁ। ଆମର ଭଲ ଗୁଣ କିଛି ତମକୁ ଦିଶେ ନା, ସବୁବେଳେ ଖାଲି କଟର କଟର କଟର। ତା ମୁଣ୍ଡଟା ଖରାପ କରୁଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ବି ଖାଉଛି। ବାପା ମାଙ୍କ ଏମିତି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି? ତୁ ସବୁ ତୋର କେବେଠୁ ଏସବୁ କଥା ଶିଖିଲୁଣି? ଗଲୁ ଗାଧେଇବୁ ଯା। ଯାଉଛି ଜେଜେ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ନୂଆ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ। ହଉ ଦେଖିବା। ଜେଜେ ଏ କରୋନା ଦୁନିଆରୁ କେବେ ଯିବ କେଜାଣି? ମଣିଷ ଘରେ ରହି ରହି ପାଗଳ ହେଇଯିବ। ଓ ଗଡ୍, କରୋନା କରୋନା କଣ କରିବି? ବୁଝିଲ ବୈଜୟନ୍ତୀ, ଏଇ କିଛି ମାସ ଏଠି ରହିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ରୋହନର ଢଙ୍ଗ ଡାଙ୍ଗା ଜମାରୁ ଠିକ ଲାଗୁନି। ଏମିତି ହେଲେ ତା ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଯେ। ସେ କଣ କରୁଛି ଯେ? ତମେ ବି ବହୁ କଥାରେ ପଡିକି ମୋ ନାତିର ଦୋଷ ବାଛି। ପିଲା ଲୋକଟା ବଳେ ବୁଝିଯିବନି। କଣ କରୁଛି ତୁମକୁ ଦିଶୁନି? ଜମାରୁ ପାଠ ସାଠ ନାହିଁ, ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ଜାଣିନି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଏ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ, ଅନଲାଇନ ପାଠ ପଢା, ତା ଦୁଷ୍ଟାମିରେ ଆହୁରି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ମୁଁ ଏ ମୋବାଇଲ ପାଠ ପଢା ଜମା କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଏଡ଼ିକି ଖଣ୍ଡେ ଡବା, ସେଇଟା ପୁଣି ପିଲାଟାକୁ କେମିତି ବଦମାସିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି କେଜାଣି? ବୁଝିଲ ବୈଜୟନ୍ତୀ, ତମେ ସେ ସବୁ ବୁଝିପାରିବନି। ସେଇ ଡବା ଭିତରେ ସାରା ଦୁନିଆ ବନ୍ଦ। ସେ ଡବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଜାଣିଲେ ଜ୍ଞାନ ମିଳେ, ନଚେତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏଟମ ବମ୍। ସେ ଯାଉ ତମେ ତା ସବୁ କଥାରେ ଏମିତି ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ରାଜି ହୋଇଯାଆନ୍ତା। ଓହୋ, ମୋବାଇଲଟା ତ ଦେବାକୁ କହିଥିଲି, ସେଇଟା ପିଲାଟା ଜିଦ୍ କରୁଥିଲା ବୋଲି ଆଉ କଣ କହିଲି କି ମୋବାଇଲଟା ପାଇଁ ତ କରୁଛି। କଥା ତ ସେଇଠି, ତା ବାପାର କଣ ଅଭାବ ଅଛି? ସେ କଣ ତାକୁ ଦିଅନ୍ତାନି? ସେ କାହିଁକି ଦଉନି? ଟିକେ ଭାବି ଦେଖ। ସେ ଯାଉ ଗଲ, ବହୁତ ବେଳୁ ତମ ହାତ ଭଙ୍ଗା ପାନ ଖାଇନି, ଗୋଟେ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଆଣିଲ। ମଲା, ତମର ତ ପାନ ସୁଆଦ ଗଲାନି। ଆରେ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ତ ମାଗୁଛି, ଆଉ କଣ କି? ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଆଉ ନିଅ ତମର ପାନ। ଆଜି ଫେସବୁକରେ ପଢୁଥିଲି, ସବୁଦିନ 4 ଥର ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟିମ୍ ନବା ଗୋଟେ କରୋନା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଆମେ ଇଜିଲି କରୋନାକୁ ଦୂର କରିପାରିବା। ହଁ ପରା, ଆମର କାଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟିମ୍ ମେସିନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ପରା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟିମ୍ ନଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା
स्टीम नेला ପରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? खूब भल ता छड़ा फेस भी क्लीन हो जाଉଛି एकाथरे के दीटा काम बुझले ବା ବଢିଆ ଆଉ। ମା ଅଦା ଲେମ୍ବୁ ପକେଇ କାଢା ଆଣିଛି ନିଅନ୍ତୁ। ए सारा पी पी मଣିଷ ମଲା ଶେଷରେ ଏଇଠିକି ଆସିଲା ଯେ ଏଇଠି ବି ସେଇ କାଢ ତତେ କିଏ କହିଲା କାଢା ବନେଇବା? ଟିକେ ଚା କରିକି ଆଣିଲୁ। ବାବୁ ମାଙ୍କର କାଢ ପିଇବା ସମୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଲି ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଲି। କହିବେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଚା ନେଇ ଆସିବି। ହେଲେ ମା ଏଇ କାଢଟା ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କରୋନା ତଣ୍ଟି ପାଖରେ ଅଟକି ଯିବ ଜମା ଭିତରକୁ ଯିବନି ମା। ତତେ ସବୁ ଜଣା ବୁଝିଲେ ନା? ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହେଇଗଲେ। ମା ଗୋଟେ କଥା କହିଥାନ୍ତି ଯେ କହୁନୁ। ମୁଁ ଟିକେ 2 ଦିନ ଛୁଟି ନେବି ଭାବୁଛି। ଛୁଟି? ଏଇ କରୋନା ପାଇଁ ବା 2 ମାସ ଘରେ ଥିଲୁ ପୁଣି ଛୁଟି? ମୁଁ ଟିକେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥାନ୍ତି ମା। ହସ୍ପିଟାଲ? କାହିଁକି? କାହାର କଣ ହେଇଛି କି? ବୁଝିଲେ ନା ଗତକାଲି ଠାରୁ ମତେ ନା ବାସନା ହଉଛି ନା ସୁଆଦ ପାଟିକୁ କିଛି ରୁଚୁନି କି କିଛି ବାସୁନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି କାଳେ କଣ ହେଇଥିବ। ପିଲ ମାଲୋ କଣ ସେ କହୁଛି ଶୁଣିଲେ ତୋର କଣ କରୋନାର ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଜଣା ପଡୁଛି ତୋ ଦେହ ଯଦି ଭଲ ନଥିଲା ତୁ କାହିଁକି ଆସିଲୁ? ପୁଣି ତୁ ଘରଟା ଭିତରେ ପଶିଗଲୁ ନା? କରୋନା ତମେ କଣ କହୁଛ ଯେ? ଏ ମା ମୁଁ କଣ କରିବି ଏବେ? ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା କାଶ ହେଲେ ସିନା କରୋନା ହୁଏ। ଏଇ ବାସନା ନହେଲେ କଣ କରୋନା ହୁଏ? ମୁଁ ତ ଜାଣି ନଥିଲି। ଟିଭିରେ ଦିନ ରାତି ଦେଖୁଛି ତୁ ଜାଣିନୁ ତୁ ପୁଣି ଏଇ ହାତରେ ଆମକୁ କାଢା ତିଆରି କରିକି ଦେଲୁ। ଏ ଭଗବାନ ମୁଁ ବି 2 ଟଙ୍କା କାଢା ପିଇଛି। କେଜାଣି କଣ ହେଇଥିବ? କଣ କରିବି ରମା? ତୁ ଏବେ ଶୀଘ୍ର ଗଲୁ। ମାମା କଣ ହେଲା ମା? ଆରେ ରୋହନ ଏ ରମାକୁ କରୋନା ହେଇଛି। କରୋନା ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ନାକ କାଲିଠାରୁ କିଛି ସୁଆଦ ପାଟିକି କିଛି ବାସନା ହଉନି। ଏ ସବୁ କରୋନାର ଲକ୍ଷଣ। ବାସ୍ନା ହଉନି? ମିଛ ପୁରା ମିଛ କହୁଛି। ମିଛ କହୁନି ରମାକୁ ମାରାଣୀ। ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଜେଜିମା ଯୋଉ କ୍ଷୀରି ଯାଇଥିଲା କହୁଥିଲି ତ ଭାରି ସୁଆଦିଆ ଭଲ ବାସୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ରମା ରୋହନ କଣ କହୁଛି? ତୁ ଏଡେ ମିଛେଇ। ମିଛ କାହିଁକି କହିଲୁ କିଲୋ ରାମା ତୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମିଛ କାହିଁକି କହିବି ଯେ ମାଙ୍କୁ ମନ ରଖିବା ପାଇଁ କହିଦେଲି ଯେ ଭାରି ସ୍ୱାଦିଆ ହେଇଛି। ଆଉ କଣ ବୁଢୀ ମଣିଷଙ୍କ ମନଟା ଦୁଃଖ କରିଥାନ୍ତି? ତା ବୋଲି ତୁ କଣ ଚାହୁଁଛୁ ତତେ କରୋନା ହଉ ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହଉ? ହେ ପ୍ରଭୁ ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ବି ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ଏତେ ଦିନ ତ ଆସୁନଥିଲୁ ତେବେ ବି ତ ମୁଁ ଘର କାମ କରୁଥିଲି କି ନାହିଁ? ଆଜି ବି ଆସିନଥାନ୍ତୁ। ତୁ ଗଲୁ ଶୀଘ୍ର। ତମେ ତୁ ଯା ଖାଉ ମୁଁ କରିଦେବି। ରାଗିଲ କି ମା? ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି ଏତେ କଥା? ହଉ ମୁଁ ପଳେଇ ଯିବି। ହେଲେ ମା ମତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ସବୁବେଳେ ଆଡଭାନ୍ସ। ଏଇ 2 ମାସ ହେଲା ଘରେ ଥିଲୁ ତା ପାଇଁ ବି ପଇସା ଦେଲି ପୁଣି ଆଡଭାନ୍ସ। ତମେ ନଦେଲେ ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି? ଘରେ 5 ପ୍ରାଣୀ ଭାସି ଯିବେ ମା। ମୋଟେ ଶୁଣନ୍ତୁନି ଏମାନଙ୍କ କଥା ପାଣିରେ ସର ପକେଇ କଥା କହିବେ ଏମାନେ। ହଉ ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ନାହିଁ ମତେ କିନ୍ତୁ ମିଛ କଥା କହି ଆସେନି। ହଉ ମା ମୁଁ ଯାଉଛି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବି। ଯଦି ପଜିଟିଭ ଆସିଲା ଫୋନରେ ଜଣେଇଦେବି ଆଉ ଯଦି ନେଗେଟିଭ ଆସିଲା ମୁଁ କାମକୁ ଆସିଯିବି। ହେଲା ମା? ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ କେତେ ଶିଖି ଗଲୁନ ନା? କେଜାଣି କଣ ତତେ ହେଇଥିବ ତୁ ଏଠୁ ଶୀଘ୍ର ଗଲୁ। ଏ ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ ତ ମଣିଷକୁ ମାଇଲା। ମଣିଷ ଅଧା ଡରି ଡରି ମଲା। ହଉ ମା ମୁଁ ଯାଉଛି ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ ମୋର ନେଗେଟିଭ ଆସୁ। ନେଗେଟିଭ ହିଁ ଆସିବ। ଆଜିକାଲି ଟିକେ ଛୁଟି ଦରକାର ହେଲେ ଥରେ ଛିଙ୍କି ଦେଲେ ହେଲା ନା କଣ କହୁଛୁ ରମା ଦିଦି? ହେ ରୋହନ ବାବୁ ତମର ସବୁବେଳେ ସେଇ ଥଟ୍ଟା। ବାପରେ ମୁଁ ଯାଏ ତମେ ଘରକୁ ଭଲ କି ସାନିଟାଇଜ କରିଦବ। କେଜାଣି ତାର ଯଦି ପଜିଟିଭ ବାହାରିଲା କାଢା ପିଇଛେ ସମସ୍ତେ ମତେ ଭାରି ଡର ମାଡୁଛି। ମୁଁ ଯାଇକି ଆଗ ଷ୍ଟିମ୍ ନେଇଯାଏ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ରହିଲେ ଏଇଠି ପୁଣି ଅସୁବିଧା। ମୁଁ ଆସୁଛି ତା ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିଲେ ମତେ ଟିକେ ଫୋନ କରିଦେବେ ପ୍ଲିଜ। ହଁ ହଁ ଆଣ୍ଟି ବେଶୀ ସମୟ ରହିଲେ ଭାଇରସଟା ପୁରା ନାକ ଦେଇ ଗଳା ବାଟେ ପଶିଯିବ। ଆଉ ଏମିତି ବି ଆପଣଙ୍କ ମାସ୍କଟା ନାକକୁ କଭର କରୁନି। ତୋର କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ କି? ତୋର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ତୋର ପାଠ ପଢିବୁ ଅଯଥାରେ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଡରଉଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ ରମାର ନେଗେଟିଭ ଆସୁ। ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦୀପଟିଏ ବସେଇବି। ମୁଁ ଆସୁଛି ତମେ ଘର ସଫାସଫି କର ହେଲା? ମାମା ଯଦି କରୋନା ହେଲା ଶୁଣ ଏତେ ତ ଆମେ ସତର୍କ ରହୁଛୁ ତାପରେ ଯଦି କରୋନା ହବ ସବୁ ସେଇ ଠାକୁର ଭରସା।
ଯା। चौबीस घंटे पेपर भितर तेरे पिलाटा कौन करुछि देखुछ? कौन हैला तोर परीक्षा अछि आपा परीक्षा से कोन पढ़ापढ़ी करूनी के से कौन पढुछि ଟିକେ देखुछ? रोहन रोहन याडे आसलो कौन है बाबा? अरे तू भीतर तू कोन करतलो तार कोन किछि काम अछि कि 24 घंटा सेही मोबाइल बेड रे उठिले माने मोबाइल कि रे तोर आज किछि क्लास नहीं कि? हाँ अच्छी ए 5 मिनट स्टार्ट हो आज बायो अच्छी आम मैम अच्छी बायो जे कौन टर्म गुड़ा कहले सब एकान रे पड़ी सेकान रे बाहर पाठरे मन थिले सिना टीचर को कथा जदी मन दी न सुनिबु मुंडे रे पसिबो केमिति बायोलॉजी जदी बुझुनो मेडिकल पढिबो केमिति तू मोर कोन बायोलॉजी पढ़िया इच्छा थिला तमे तो जीत कले बायो पढ़िबा मु तो छोटा बड़ चाहतली एक्टिंग लाइन जिबा तमर गोटी जीत मु डॉक्टर हे आ मामा भी तम सहित ताळ देला कोन कहियो एक्टर हबो जेते सब फाजलामी कथा तोर जो मानकर जीवन रे किछि हेबार मन न थाए से माने एनी जा कथा वार्ता करंती बुझिलो काई ताल तो तमे से अमिताभ बच्चन सिनेमा गुड़ा बड़ा आग्रह देखुछ से भी तो एक्टर आ से भी पिला दिने फाजलामी करथिबो होय रे तू कोन अमिताभ बच्चन भारी बड़ बड़ कथा कहूछ बापा मां का आगे हमर पार्टी पिट नतला तू केमिति कथा सब करछु देख रोहन कहि दउची से एक्टर फैक्टर कथा छाड़े पाठरे मन दे एक्टर न हेले भी कंपाउंडर हेई तो पेट बसिबो तो बापा को बिजनेस करूची ना कोटिपति रे मोर से बायोलॉजी पढ़िबा नै मु को तम इच्छा पाठ पढ़िबी रोहन ई कोन करुछ? तू बिना बाबा का मोरे जवाब दउछु। तू भी तो मामा सब बेले बाबा को सपोर्ट करियो सब भूल मोर पे घर अशांति होची ना ठीक अछि मु जाबो कौन सब पाटे तुम चलछि बौमा गलो मो पासबुक टा टिके आनिबो मो बैंक आडे जीबी कौन हेछि बौमा बाबा से आज रोहन को हाथ उठे मारी चंदी मारिछि रोहन कोन छोट छुआ ही अछि बड़ा हो गेलानी आज कले पिला माने कोन करे दउछंती से जदी किछि करे दबो तमे कोन कहिया चाहछ पिलाडे मो मुंह पर जवाब दउची मु त हाथ गोड़ जोड़ी फोन मागेबी ओ भूल मागे तो तते कहूनी किंतु बड़ा हैला परे पुओ को मित्र भଳି व्यवहार करा जाए ए बयस कोन शासन करबार बयस बापा हमें कॉलेज का पढ़िला बेले कोन एमिटा होतलु की उद्धत कोन न करूछ म ता पई गोटिए बोली छुआ कोन अभाव तार कि संस्कार भी सिखिबनी तू मुह बेड़ कथा अलगा थिले बापा ये मोबाइल जुग रे तू से सब आशा करछु काहे की जुग सह पाद दे चलीबा शिखबो ये बयस रे से सब घटे खाली तो सहित ताले मत थरे बसिबा पड़ो एबे तो से सब छाड़ गलु देख रोहन कोडे गला बाबा रोहन तो रूम रे नहीं घर में नहीं कि छत ऊपर नहीं गोटे भी नहीं मु सब बड़े खोजी सले मु जाने दी एमिति गोटा घटना हबो बुझलो ना मो पुओ को जदी किछि हे गेला ना तमे मते चिन्हिबा ए मां बिरज मो पुओ के रक्षा कर अरे एइटी कोडी थिबो मिछड़ करे व्यस्त होछ मोनिस भी के शांति भी नहीं अरे तुमे दुई जण धैर्य धर से कुआडे जाई नथिबो मु ताकू जाउछि खोजी के आनिबी बुझलो रोहन तू एठी ଆମେ ସମସ୍ତେ ତତେ କେତେ ଖୋଜିଲୁଣି ଏଇ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ କଣ ଏମିତି କାଣ୍ଡ କରନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖି ଗଲାଣି ପରା ପୁଣି ଜେଜେ ତମେ ସେଇ କଥା କହିବ ଜେଜେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଖୁବ୍ ଦୁଷ୍ଟ ବାବା ମାଙ୍କ କଥା ମାନିନି ତମେ ଜେଜେ ମୋତେ ଗାଁକୁ ନେଇଯିବ ନା ଜେଜେ ମୁଁ ସେଇଠି ରହିବି ସେଇଠି ପଡ଼ିବି ମୁଁ ଏଠି ରହିବିନି ଓହୋ ତୁ ବି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଡିସିସନ ନେଇ ଗଲୁଣି ଜୀବନଟା କଣ ଗୋଟା ପେଣ୍ଡୁ ଗୋଟେ କିକ୍ ମାରିଲେ ଯୁଆଡେ ଗଲା ଜୀବନଟା ପରା ଭାରି ମୂଲ୍ୟବାନ
पदे पदे आग को बढ़ा जाए बुझिलु। कौन करी मत बायोलॉजी पढ़िबार नहीं डॉक्टर हबार नहीं जमारू नुह किंतु बायोलॉजी तो गोटे विषय ताको पढ़िबार क्षति कौन बायोलॉजी पढ़ी भी तो तू एक्टर हो पारिबु ता पाई तो मना नहीं हेले जीजे बाबा मानिबे निश्चय मानिबो प्रथमे श्रृंखला सहित भल भाव +2 रे रिजल्ट कर तापरे बाबा को मनैबा मो काम तमे मते मिछुटार भूलौछ जीजे ए सब समय कौन तोते भूलैबार जीवनटा भारी मूल्यवान बाबा से सब छाड़ प्रथम तो भल भाव श्रृंखला सहित मन लगे पाठ पढ़ प्रथम रिजल्ट कले तो कथा समस्ते मानिबे सतरे जीजे निश्चय जेहेतु तू श्रृंखला सहित पाठ पढ़ुनु प्रथम पाठ पढ़ी भल रिजल्ट कर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रे सीट पाइबु तापरे तोते नहीं समस्ते गर्व करिवे। हाँ जेजे सत कहूच जेजे कहीं बाबा मामा को बहुत हईराण कर कथा मानी कहीं के जाने से माने जहाँ कहते थार उल्टा करे मत बड़ा विरक्ति लगे निज को थोड़े तांको जगह रखी देख सबू कथार समाधान हो जिवो से माने परा तते जन्म देइचंती तो खुशी रे तांकर खुशी थोड़े तांको हृदय को बुझिबा को चेष्टा कर तांको हृदय रे तोर पाई केते स्नेह ममता रहिछि केवल पारुछु जदी तांको भल पा भक्ति कर से माने आ तो थारु किछि आशा करंतिनी आ किछि आशा करंतिनी सतरे जेजे मो पाठ पढ़े बहुत नेग्लेक्ट करछि मु पढ़ी जेजे मु पढ़ी खूब पढ़ी मो बाबा को मोरे हस आड़ी जेजे निश्चय आड़ी जेजे पागलटा चल घर को जीवा सेपटे बापा मां समस्त व्यस्त होइतिबे चल 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 बाबा रागिबी बाबा रागिबो ता अवस्था कोन होतबो जानिछु चल शीघ्र चल घर को जीवे हाँ बाप जेजे मामा व्यस्त होतिबो चल प्राण सुखी गेले हम तो केते खुशी होन बापा मां समस्त व्यस्त हो गेले चल चल घर को खाई मत ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ଏ ଦି ଜଣ ଗଲେ କୁଆଡେ ମତେ ତ ଛାନିଆ ଲାଗୁଛି ଆରେ ରାଜୁ ଯା ଦେଖିବୁ କୁଆଡେ ଗଲେ ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ପରା ଦେଖିବା ଡେରି ହେଲେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯିବାକୁ ପଡିବ। अरे मु थाउ थाउ कहा को जीवा पड़िबनी ए सबर आवश्यकता नहीं रोहन हसी होला ତୁ ଭଲ ଅଛୁ ତ ବାପା ଭଲ ଅଛୁ ତ ବାପା हां से ठीक अछि ए टिके रागी जाइथला मनीष मात्र जेमिति भूल हेइ छाय मु ताको बुझेई देछि से सब बुझी जाइछि कोन रहन ठीक कहउछि ना बाबा बहुत भूल ହେଇଯାଇଛି बाबा बहुत भूल ହେଇଯାଇଛି आई एम वेरी सॉरी बाबा मुझे क्षमा कर दो बाबा बाबा प्लीज बाबा को मुझे क्षमा कर दो अरे बापा से क्षमा करदो तू व्यस्त रह चालू तू गलु पिलाटा केते बेलु खाइबी ताकू दबो बाबा। क्या करबो बाबा मैं सब ऑनलाइन क्लास अटेंड करी बाबा मैं प्रॉमिस करছি बाबा मैं केबे भी आर्गुमेंट करिबिन बाबा अरे तो बापा टिके डिस्टर्ब हो जाइछि से सब बुझी जीवो चिंता कर बोलू तो तो खाइनु वो मां तो ले खाइयो बुझे जा ବାପା ମିରାକଲ ହେଲା କେମିତି ଯୋଉ ପିଲା ଘରଟାକୁ ଉଠଉଥିଲା ପକଉଥିଲା ସେ ପୁରା ଶାନ୍ତ ହେଲା କେମିତି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ଆକ୍ଟିଂ କରିବା କଥା ରାଜି ହେଇଯାଇଥିବେ ବୋଧେ ठीक भाबिछु କିନ୍ତୁ ତାହେଲେ ସେ ଯାହା କହିବ କଣ ସେଇଆ ହବ ସେ ଆଉ ପାଠଶାଠ ପଢିବନି तो सैया कहूती तू भी बड़ा अधैर्य सतरे
ଏବେ ସେ ପାଠ ପଢି ଭଲ କରିବ କହିଲା ଶୁଣିଲୁ ତୁ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ତା କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବି? ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତୁ ତା କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଏବେ ପାଠ ପଢି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରୁ, 2 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ବଡ ହେଇଯାଇଥିବ, ତା ବୁଦ୍ଧି ହେଇଥିବ, ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ଅଫ ଡ୍ରାମାରେ ସେ ଯଦି ସିଟ୍ ପାଇଲା ପାଠ ପଢିବ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ରହିଲା କୋଉଠି? ସେ ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ଅଫ ଡ୍ରାମା ସେ ମିଛ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାନ୍ତୁନି ବାପା। ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତା ଭିତରେ ଆଜି ମୁଁ ସେ ସ୍କୁଲିଂ ଦେଖିଛି। ମଣିଷ ବଦଳି ଗଲେ ନା ସବୁ କିଛି ଆପେ ଆପେ ହେଇଯାଏ। ଟିକେ ଭରସା ରଖ। ଆମ ରୋହନ ନିଶ୍ଚୟ କରିବରେ ବାପା। ବିପଦ ଟଳିଗଲା, ଏବେ ଖୁସି ହେବା ସମୟ। ଆମେ ମିଳିମିଶି ସବୁ କିଛି ଠିକ କରିଦେବା। ପୁତ୍ରର ସ୍ନେହ ମଣି ଧରି ବ୍ୟାସ ଡାକନ୍ତି ଉଚ୍ଚ କରି ପିତାର ସ୍ନେହ ରକ୍ଷା ଅର୍ଥେ ବାବା, କଣ ହେଲା? ମୋର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 500ଟା କପି ଦରକାର ଥିଲା। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତ? ହଁ ହେଇଯିବ। ମୋ ଭିତରେ ଏବେ କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି, ମୁଁ କରିପାରିବି। ଅନଲାଇନ ପରୀକ୍ଷା ଘରେ ବସି ଅନେଷ୍ଟଲି ଦେବୁ ତ? ହଁ ଜେଜେ, ତମେ ଇନଭିଜିଲେଟ୍ କରିବ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭାରି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେବି। ଚଳିବ, ମୁଁ ସବୁ ଆନ୍ସର ଲେଖିଦେବି ଜେଜେ। ଏମିତି ଯଦି ଦୃଢ ହବୁ ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆସି ତୋ ହାତରେ ସିଧା ଧରା ଦେବ, ବୁଝିଲୁ? ନିଶ୍ଚୟ ଜେଜେ, ମୋ ଜେଜେ ଯାହା ପାଖରେ ଥିବେ ସେ ସବୁ କରିପାରିବ। ବାପା ଖାଇବା ରେଡି ହେଲାଣି, ଚାଲନ୍ତୁ। ମା ନମସ୍କାର, ବାବୁ ନମସ୍କାର। ଆରେ ରମା ଆସିଲୁ। ଆରେ ତୋର ବା କରୋନା ଟେଷ୍ଟ ହବାର ଥିଲା, କଣ ହେଲା? ମୋ ନେଗେଟିଭ ବାହାରିଛି ମା। ସେମାନେ କହିଲେ ମୋର କିଛି ହେଇନି। ନେଗେଟିଭ? ଭେରି ଗୁଡ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ରମା ଦିଦି, ତୋର ନେଗେଟିଭ ଆସିବ। ନା ନା ତୁ ଯା, ମୁଁ ଘର କାମ କରିଦେବି, ତୁ 2 ସପ୍ତାହ ପରେ ଆସିବୁ। 2 ସପ୍ତାହ ପରେ? ଏତେ ଦିନ କାମକୁ ନ ଆସିଲେ ମୁଁ ଚଳିବି କେମିତି ମା? ଆଉ ମୋର ତ କରୋନା ବି ହେଇନି। ହଁ, ତାର ତ ନେଗେଟିଭ ରିପୋର୍ଟ, ସେ କାହିଁ ଆସିବନି? ମାମା ତୁ ରିପୋର୍ଟ ଆଣିଛୁ ଦେଖିବୁ? ହଁ ବାବୁ ଆଣିଛି, ହେଇନି। ସେଇଠି ସେଇଠି ରହ। ହଁ, ରିପୋର୍ଟ ତ ନେଗେଟିଭ, ଆଉ ଏଇଟା ଅଥେଣ୍ଟିକ। ରମା ତୁ କାଲିଠୁ କାମକୁ ଆସେ, ନହେଲେ ତମେ ହଇରାଣ ହବ ଯେ। ହଉ ତୁ ଯା, କାଲିଠୁ କାମକୁ ଆସ। ହଉ ମା ଆସୁଛି। ମାମା, ବାବା ତ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ସବୁ ନିୟମ ମାନୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାର ତ ନେଗେଟିଭ ବି ଆସିଛି। ଆଉ ଏତେ ଡରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ସେମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ଚଳିବେ କହିଲୁ? ଯଦି କାମ ନ କରିବେ କେମିତି ଚଳିବେ? ବାଃ ରୋହନ, ଭାରି ଭଲ କଥାଟେ କହିଲୁ। ଠିକ ମୋ ନାତିଆ ଭଳିଆ। ଏମିତି ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ଛିଡା ହେବା, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଆମ ଦୁଃଖରେ ଛିଡା ହେବେ। ଏମିତି ତ ଦୁନିଆ ଚାଲିଛି। ବେଳେ ବେଳେ ନବା ଠାରୁ ଦବାରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ପିଲେ। ରୋହନ ଚାଲ, ମାମା ଡାକିଲାଣି, ଖାଇବୁ, ତାପରେ ପାଠ ପଢିବୁ, ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଭାଗବତ ପଢିବି। ଆସିଲୁ ଯିବା। ହଉ ଚାଲ ଚାଲ। ବାପା ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ। ହଉ ଆସୁଛୁ ମା। ବାପା କଣ ରୋହନ ଉପରେ ଏମିତି କଣ ଯାଦୁ କଲେ ଯେ ସେ ହଠାତ୍ ବଦଳିଗଲା? ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ବାପା। ଯାଦୁ କରୁନି ବାପା, ଖାଲି ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇଲେ ଆଉ ଟିକେ ନିଜକୁ। ମଣିଷର ମର୍ମକୁ ପାଇଲେ ସବୁ କଥା ଆପେ ଆପେ ହେଇଯାଏ। ଏବେ ରୋହନର ନିୟମ ମଜବୁତ ହେଲା ଜାଣିଥା, ତା ଉପରେ କିଛି ବି କ୍ୟାରିୟର କରିପାରିବା। ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତ? ହଁ ବାପା, ମୁଁ ଯାହା ଏତେ ବର୍ଷରେ କରିପାରିନଥିଲି ଆପଣ ତାହା ଗୋଟେ ଦିନରେ କରିଦେଲେ। ଏ ଲକଡାଉନକୁ ମୁଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ବୋଲି ଭାବୁଛି ବାପା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯାଇ ନଥାନ୍ତେ, ଘରେ ଏଠି ଯଦି ରହି ନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ କଣ ଏ ସମ୍ଭବ ହେଇଥାନ୍ତା? ଏହା କଣ ଆମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବରେ ପୁଅ? ସେ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳା। ରୋହନ ଦେଖିଲୁ କିଏ ଆସିଲେ? ହଁ ବାବା, ଦେଖୁଛି। କାଉ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ? ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଅର୍ଚ୍ଚନା, ସହରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଟିକେ କଥା ଥିଲା। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡାମ। ନମସ୍କାର। ବାବା, ଡକ୍ଟର ମ୍ୟାଡାମ ଆସିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ବସନ୍ତୁ, ଏଇଠି ବସନ୍ତୁ। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲେ? କିଛି କାମ ଥିଲା କି? ନାଇଁ ସାର୍, ଆମର ଏବେ ସହରରେ କରୋନା ବିଷୟ ରାଣ୍ଡମ ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି। ତାର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ ହେଉଛି। ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ 3 ପୁରୁଷ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି?
କରୋନାର 7 ମାସ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧର ଲଢ଼େଇ ଓ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଆସିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁଭବରେ ଅନ୍ୟମାନେ କାଳେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ଏଠି ଡାକିବେ କି? ରୋହନ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିବ। ହଁ ଯାଉଛି ବାପା। ଯାହା ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ରହି ଖୁବ୍ ସାହସର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା ଆମର ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ବାପା ବାପା ବସନ୍ତୁ, ଏଠି ବସନ୍ତୁ। ଓ ବସନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଅର୍ଚ୍ଚନା। ନମସ୍କାର ମାଉସୀ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ମା। ଗାଁରୁ ଆସିଥିଲେ ଫେରି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ପୁଅ ରୋହନ, 11th ପଢୁଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପତ୍ନୀ ଚାରୁଲତା। ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ରାଜକିଶୋର ମିଶ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖି। ମାଉସୀ, ଆପଣ କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିପରି ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ତ ତତେ ବହୁତ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଶୁଭୁଛି। ଭଗବାନ ତୋର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ତମେ ମାନେ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡେଇ ସମାଜର ଯେମିତି ସେବା କରୁଛ ନା, ଶୁଣିଲେ ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆମେ ତ ଘରେ ଅଛୁ, ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ନିୟମ ମାନୁଛୁ। ଆଉ ତୋର ଏଇ ମଉସା, ସିଏ ତ ଭାରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ପୁରା ସତର୍କ, ସବୁ ନିୟମ ମାନୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ମାଉସୀ। ଆଚ୍ଛା, ମଉସା ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଗିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାରୁଲତା ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏ କରୋନା କାଳରେ କେମିତି? ପରିସ୍ଥିତି କଣ ଆମ ହାତରେ ଅଛି ମ୍ୟାଡାମ? ଆମେ ତ ଦୈବ ହାତର ଖେଳନା, ତାକୁ ନେଇ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରି ଲାଭ କଣ? କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା କଣ ଜାଣନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ? ବାପା ବୋଉ କେବେ ହେଲେ 8 ଦିନ ଗାଁ ଛାଡି ଆମ ପାଖରେ ରହିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର 8 ମାସ ହେଲାଣି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଅଛୁ। କେତେ ନୂଆ କଥା ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ତା ଛଡା ଏ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇବା, ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା ଯେମିତି ଆମର ସାଥୀ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଫ୍ ଅଛୁ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ତେଣିକି ଆଗକୁ ଯାହା ହବ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଭଲ ହବ। ଏମିତି ସତର୍କ ରହିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଆଚ୍ଛା ରୋହନ ବାବୁ, ତମର ତ ଏବେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଅଛି, ତମ ସମୟ କେମିତି କଟୁଛି? କରୋନା ତମମାନଙ୍କର କି ପ୍ରଭାବ ପକେଇଛି? ନୂଆ ନୂଆ ବିନା ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭାରି ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମାଙ୍କ ସହିତ ରହି ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଜେଜେଙ୍କ ସହିତ ଲୁଡୁ ଚେସ୍ ଖେଳୁଛି, ସକାଳୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛୁ, ଆଉ ମାମା ବଢିଆ ବଢିଆ ରୋଷେଇ ବନଉଛୁ। ସିଏ ବି ଚାଲିଛି। ଏବେ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସରେ ଆମ ଟିଚର ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ନୂଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଖୁବ ଭଲ କଥା। ଆପଣମାନେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ କରୋନା କାଳକୁ ପଜିଟିଭଲି ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଖୁବ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏଇ କରୋନା ନା ଆମ ପରିବାର ସହିତ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ସବୁ ଶିଖେଇ ଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ମଉସା, ତାହେଲେ ଶେଷରେ ସମାଜକୁ କି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ମା, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇବା, 6 ଫୁଟ ଦୂରତା ରଖିବା, ଅଯଥାରେ ବାହାରକୁ ଯିବା, ଘରେ ରହିବି ଖୁସିରେ ରହିବା। କରୋନାକୁ ଡରିବାନି, ତା ସହ ଲଢିବା। ଆଉ ସବୁ କିଛି ତ ଠିକ ଚାଲିଛି, ଖାଲି ଏ ପୁଅ ଆଉ ବୋଉ ତାଙ୍କ 2 ଜଣଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ଆମେ ଏଠି ବାନ୍ଧି ହେଇକି ପଡିବ, ନହେଲେ ସୁଯୋଗ ଥିଲା ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ ମଉସା? ନିୟମ ଏଇଟା ତୁମ ଭଳି ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତୁମର ଯୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ମଉସା। ଆଉ ସବୁ କିଛି ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଖାଲି ଗୋଟେ ମୁଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଏ କରୋନା ଆତଙ୍କ ବି ଦୁନିଆରୁ ସବୁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବ, ଆଉ ଦୁନିଆ ଦେଖିବ ପୂର୍ବ ପରି ଚାଲିବ। ଖାଲି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ଦରକାର। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଲେ ଭଗବାନ ବି ଆମକୁ ଭରସା ସେ ସାହା ହେବେ। ବୁଝିଲ ପିଲେ? ବାଃ, ଚମତ୍କାର ଚିନ୍ତାଧାରା ମଉସା। ଏବେ ଗୋଟେ କଥା କହିବା, ନିୟମ ମାନିବା, ସୁସ୍ଥ ରହିବା, କରୋନାକୁ ହରେଇବା। ଆଉ ମାସ୍କ ବି ପିନ୍ଧିବା। ନିୟମ ମାନିବା, ସୁସ୍ଥ ରହିବା, କରୋନାକୁ ହରେଇବା।